खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका वीज़ा बुलेटिन, परिवारिक स्पॉन्सर्ड वीज़ा अर्जियां दे निपटारे च होई हिलजुल। ट्रंप प्रशासन की शुरुआत तो बाद 1.1 मिलियन विदेशी मूल के कामियां ने गवाईयां नौकरियां। कैनेडा के इमीग्रेशन खेतर विच आ रहा है वड्डा तूफान। अमेरिका दे विच ट्रंप के छापियां ने पंजाबियां दी लई जान। ट्रंप वालों न्यूयॉर्क टाइम्स विरुद्ध $15 अरब का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पुजे, किंग चार्ल्स करनगे मेजबानी। भारत 100% टैरिफ लगाए यूरोप बेसेंट। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वालों अक्तूबर 2025 का वीज़ा बुलेटिन जारी कर दिता गया। इस महीने काफ़ी हिलजुल देखने को मिली है। फाइनल एक्शन डेट विच F1 कैटेगरी च आउंदे अमेरिकन सिटीजन दे 21 साल तो घੱਟ उम्र के अनविआहे बच्चे, उन्हां दी समा सूची 8 नवंबर 2016 पहुंच गई है। ग्रीन कार्ड होल्डर पति पत्नी के 21 साल तो घੱਟ बच्चे जिहड़े कि F2A कैटेगरी च आउंदे हन, उन्हां दी तारीख 1 फरवरी 2024 पहुंच गई है। ग्रीन कार्ड होल्डर वालों अपलाई किए 21 साल तो वध उम्र के बच्चे जो कि F2B कैटेगरी नाल संबंधित हैं। अर्जीकारां दी उਡੀक मिति इस वेले 22 नवंबर 2016 चल रही है। US सिटीजन के विआहे हुए बच्चे तो उन्होंने अगे छोटे बच्चे यानी कि F3 कैटेगरी लिए जिन्हों ने अपलाई किया उन्हों की तारीख 8 सितंबर 2011 चल रही है। अमेरिका के ਜਿਹੜੇ सिटीजन नागरिकों वालों भारत च रह रहे अपने भैन भरावां नूं F4 कैटेगरी लिए अपलाई किया ਅਤੇ भैन भरावां ਅਤੇ उन्हां दे बच्चे ਜਿਹੜੇ 21 साल तो घੱਟ ਹਨ उन्हां लई तारीख 1 नवंबर 2006 चल रही है। परिवारक स्पॉन्सर्ड वीज़ा अर्जियां भरन दीआं तारीखां लई अक्तूबर वीज़ा बुलेटिन दीआं तारीखां कुछ इस तरीके नाल हन। F4 कैटेगरी ਲਈ 15 दसंबर 2006, F3 कैटेगरी ਲਈ 22 जुलाई 2012, F2B कैटेगरी ਲਈ 1 जनवरी 2017, F2A कैटेगरी ਲਈ 22 सितंबर 2025 ਅਤੇ F1 कैटेगरी ਲਈ 1 सितंबर 2017 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। विदेशों में जन्मे कामियां नूं अमेरिका में अपनियां नौकरियां जारी रखने में मुश्किल आ रही है। ट्रंप प्रशासन दीआं इमीग्रेशन नीतियां विदेशी जन्मे कामियां लई रोज़गार दीआं वड्डियां चुनौतियां पैदा कर रही हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स घरेलू सर्वेखण के अनुसार यानी जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन की शुरुआत तो बाद 1.1 मिलियन विदेशी जन्मे कामियां की गिरावट दर्शाता है। नैशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के सरकारी आंकड़ियां के विश्लेषण के अनुसार मार्च 2025 के सिखर तो विदेशी कामियां की गिनती में 1.5 मिलियन की तेजी नाल गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ते अनुमानित ट्रंप प्रशासन दीआं इमीग्रेशन नीतियां नूं देखते हुए यह संभावना है कि 2025 के दूजे अद्ध तो 2026 तक विदेशी मूल के किरत शक्ति में गिरावट जारी रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका विच विदेशों में जन्मे लोगों की बेरोजगारी दर 2024 के 4.2% सी जो कि 2023 में 3.6% सी। मूल निवासियों की बेरोजगारी दर 2024 में 4.0% सी जो कि 2023 में 3.6% सी। उस तो बाद अंदाजा कि H1B वीज़ा धारक अमरीकी फर्मां द्वारा विदेशों में पैदा हुए हैं जिन्होंने नौकरी ते रखा जाता है। H1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत 60 दिनों की ग्रेस पीरियड नियम है पर ओवरस्टे पीरियड नाल संबंधित नहीं है। नियमां के अनुसार जेकर किसी गैर प्रवासी कर्मचारी की नौकरी स्वै इच्छा नाल जां अनिश्चित तौर पर खत्म हो जाती है तो उसनूं अते उसके निर्भर लोगों नूं 60 दिनों के अंदर जां ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इस तो इलावा जुलाई तो अगस्त की रिपोर्ट तो अमरीकी किरत शक्ति विच विदेशी जन्मे कामियां की गिनती विच 1,73,000 का वाधा होया जो कि समूचे रुझान के उल्ट होने की बजाय मासिक आंकड़ियां विच एक अंकड़ात्मक उतराव चढ़ाव नूं दर्शाउंदा है। कैनेडा के इमीग्रेशन खेतर में बड़ा तूफान आने वाला है जो लखा लोगों के सुपने खेरू खेरू कर सकता है। जी हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास आरंभ हो चुका है और लिबरल सरकार बिल C2 पास करवाने लई काल विच नज़र भी आ रही है। बिल पास होने मगरों 1 साल तो वध समा कैनेडा दे विच लंघा चुके विदेशी नागरिक अजाइलम क्लेम नहीं कर सकणगे।
ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧੜਾਧੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਰਡਰਸ ਐਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਜਾਂ LMIA ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ C2 ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ MP ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ 1000 ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਖਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੁੰਡਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੁੰਡਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ GoFundMe ਪੇਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ UK ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਲਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ GoFundMe ਪੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ $15 ਅਰਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਨਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਰੇਨ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ 50% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਿਕਟੌਕ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਸਨੇਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕੋਇਲ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ UNGA ਦੀ 80ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਮਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਵੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਮੇਰੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਰਿਵਰਸਟੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੈਵਿਨ ਵੁੱਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि भारत वालों किसी भी तीजी धिर की मदद नहीं ली गई सी, जो अक्सर ही डोनाल्ड ट्रंप इस गल का दावा करते हैं। सो अल जजीरा नूं दिते इंटरव्यू दौरान डार ने कहा कि इस्लामाबाद ने अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दे नाल तीजी धिर की विचोलगी का मुद्दा उठाया है, जिस उत्ते अमरीकी अधिकारियों ने जवाब दिता कि भारत किसी बाहरी दखल अंदाजी का समर्थन नहीं करता। इंटरव्यू दौरान पाकिस्तान मंत्री ने ट्रंप वालों दोहां परमाणु देशों विचाले 10 मई नूं होई जंगबंदी च विचोलगी करन दे दाअविਆਂ बारे रूबियो दे नाल विशेष गलबात दा जिक्र किया। हालांकि 25 जुलाई नूं वाशिंगटन च होई दुवल्ली बैठक दौरान डार ने विदेश मंत्री रूबियो नाल यह मामला दोबारा उठाया, जिन्हां ने दोहराया कि भारत ने अपना रुख कायम रखा है, कहा कि यह मुद्दा सख्ती नाल दुवल्ला है। डार ने कहा इतफाकन जदों 10 मई नूं अमरीकी विदेश मंत्री रूबियो ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। डार ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਨੀ POK ਵਿੱਚ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਡੈਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੋਬਰਟ ਰੈਡਫੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰੈਡਫੋਰਡ ਦਾ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੋ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਬਰਟ ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਬਰਟ ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਚ ਕੈਸਿਡੀ ਐਂਡ ਦ ਸਨਡੈਂਸ ਕਿਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਬਰਟ ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जो अक्सर अपने अजीबो-गरीब फैसले वाली चर्चावां विच रहिंदे हन, इन्हीं दिनी फिर सुर्खियां दे विच हन। उन्होंने अपने देश विच कई अंग्रेजी शब्दां ते पाबंदी लगा दी है। अजिहा करन पिछे मकसद देश विच पश्चिमी सभ्याचार के प्रभाव नूं रोकना है। किम जोंग उन ने आइसक्रीम, हैमबर्गर, कैराओके वर्गे आम शब्दां ते पाबंदी लगा दी है। उन्होंने इन्हां शब्दां दी थां स्थानक शब्दावली अपनाउण दा आदेश दिता है। इस कदम ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਸਨ ਬੀਚ ਸਾਈਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈਮਬਰਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜੀਨ ਗੋਈ
ਗਿਓਪੋਪਾਂਗ ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬੀਫ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਐਸਕੀਮੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਰੋਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਸਾਥੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਡਰਾਮੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਛਾਪਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕ USB ਸਟਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।